இன்டர்நேஷனல் கார்கோ உங்கள் பெறுமதிமிக்க வீட்டு தளபாடங்கள் மற்றும் அனைத்து பொருட்களையும் உலகெங்கும் ஏற்றி இறக்குவதற்கான முழுமையான சேவைகளை வசதியுடனும் பாதுகாப்பாகவும் குறைந்த செலவில் நிறைந்த திருப்தியுடன் பெற்றுத்தரும் ஒரே தமிழர் நிறுவனம் பிரிஸ்க் இன்டர்நேஷனல் கார்கோ. அழையுங்கள் AR நாதன் 416-321-0400. Brisk, may I help you? www.briskcargo.com. அன்பின் வழியது உயிர்நிலை சிறுதொகுப்பை கதை வெளியீடுக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். நிகழ்ச்சியின் முதல் நிகழ்வாக மோடு பயணித்து இறந்த அனைவருக்காக ஒரு நிமிட அஞ்சலியுடன் இந்த நிகழ்வை ஆரம்பிப்போம். நன்றி. நிகழ்ச்சியின் முதலாக நாங்கள் மன்னிப்பு கோருகின்றோம். நுபான் போபகே என்பவர் நேரடியாக இங்கு கலந்து கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருந்தோம். தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் அவருடைய விசா இன்னும் கிடைக்கப்பெறாததால் இணைய வழியாக இன்றைக்கு உரையாற்றுவார். நுபான் போபகவை ஒரு சட்டத்திறனையும் மக்கள் போராட்ட முன்னணியின் செயற்குழு உறுப்பினரும் 2024 இலங்கை ஜனாதிபதி வேட்பாளராகவும் போட்டியிட்டவருமான நுபான் போபகே இலங்கையின் சமகால அரசியல் நிலவரங்களும் மக்கள் போராட்ட முன்னணியின் செயற்பாடுகளும் குறித்து உரையாற்றுவார். Thank you very much, comrades, by organizing this seminar or discussion. Actually, we were supposed to physically meet and have this seminar, but visa process is very tough. I think there might be reasons for that. So ultimately last moment they refused to grant visa. So therefore unfortunately we couldn't meet physically. Anyway, thereafter we decided to have this discussion online. So thank you very much for joining this event, my dear comrades. So basically, Movement for Equal Rights had this plan for a period of time to have a discussion with those who are living in Canada. Already there are certain committees in UK, Australia, Italy who actively doing certain things under the name of Movement for Equal Rights. So I think you all aware what is the main objective of forming Movement for Equal Rights. Especially it's mainly target on the national question as to how give sustainable solution, at the same time as to how give that dignity and what kind of political solution should be given to Tamils, Muslims, Malayalam Tamils in Sri Lanka. So that is the main objective of forming Movement for Equal Rights. So I think this is high time us to have a very comprehensive and very effective solution and for a discussion regarding this issue. So at the same time, I think most of our Canadian comrades who are living in Canada wanted to know the situation of the country after 2024 elections. NPP came to power. Thereafter, a lot of expectations were there. Even the people who were deciding to vote NPP in 2024 election, a lot of aspirations. So whether the NPP could give due regard
regarding these particular aspirations of the people and give certain concrete solution for the economic crisis. At the same time, the national questions kind of issues are right now in front of us. So I think therefore we need to have a proper discussion regarding the current political situation of the country as well. So first of all, let me to initiate my speech to address what is the current situation of the country, because most of you are aware through newspapers and other avenues, you know information regarding Sri Lanka. But as to how we should politically analyze this situation is very important. So therefore, I first of all focus my speech for that. So basically, comrades, the recent budget is the most important event that was taken place in Sri Lanka. This was the second budget of NPP government. So how the essentially budget is not always the reflection of the policy of the government. It's sometimes it has been only confined for statistics. But however, when the president making that speech in the parliament, it's some sort of reflection of where this government is going, what would be their uh, economic path, and what would be their policy regarding the country's future. So therefore, this budget analysis of the budget is very important. Then we can analyze what is the current political situation. So basically, we all aware there is a left-oriented background for NPP because JVP was there. JV is inside NPP. Therefore, most of the people who had that left ideology and the progressive ideology, they thought there will be radical changes in the economy, and there will be at least a discussion regarding how to give a solution for national question kind of expectations were there. But when we carefully analyze the recent budget, we can identify certain things regarding the future of this government and their economic policies. In fact, we know the neoliberal economic policies were presented as a policy package for the emerging economies in late 1970s and 1980s by three Washington DC based institutions. You all aware, namely IMF, World Bank, and US Treasury. So they are in forming these neoliberal policies, they actually talked about 10 commands. What are the main attributes of neoliberal policy? So, for instance, broad beam tax bases, allowing market to determine interest rates and exchange rates, liberalizing the trade, at the same time allowing free foreign direct investments, privatizing the state businesses, and removing very costly regulations like labor and protection of property rights. Those have been identified as few broad policies advocated under the Washington Consensus. The IMF and the World Bank continue to recommend them to the countries which sought their assistance this neoliberal package. The Anukumar Dissanayake, after being elected as president, made 180%, 180 degrees turn around and express his commitment to continue with the IMF neoliberal policy program, not by choice, but as a necessity. So that is the main thing that you can identify from this budget. His budget for 2026 is devoted to IMF policies. So it has been totally devoted because the previous government, Ranil Wickremesinghe government, Mahindra Rajapaksa government, we know they were neoliberals. But the Anukumar Dissanayake government, by this
policy statement, rather budget, rather budget, directly indicated that they have no any other alternative path. Only path is going ahead with the neoliberal policies. The budget further demonstrates that this government does not have an independent progressive policy package for macroeconomy except what has been prescribed by the IMF and the capitalist class of the country. It's very clear. Now, for instance, we will talk it later regarding now, that 200 rupees, they promised to give 200 rupees for state workers. So we all are happy because if they get something, we all should be happy because we know they are pathetic situation. However, what is the underlying policy with that? Because ultimately, all estate workers they are employees under companies, around 21 large-scale companies, tea estate companies. So companies should pay them because they are very profitable. For instance, in the year 2023, the profit, the declared profit of these 21 companies, more than 21 billion rupees. So we know the tea export level had gone up. At the same time, tea price gone up. So they can easily pay these 200 rupees. But rather than giving that responsibility to these companies, government took over that company. Ultimately, from people's tax money, only this should be paid. While accepting the fact that the salary increment should be there in estate workers, so this policy shows this government always wanted to go ahead with these companies, and these companies also shaping the policies of the government rather than having an independent policy for the government. So, on the other hand, the Ceylon Chamber of Commerce represent the said class has confirmed that 18 of its proposals were incorporated into the nation's 2026 budget. So, therefore, who appraised this budget? Mainly the Chamber of Commerce appraised this budget, saying that more or less all their suggestions, proposals were included to this budget. So the Chamber of Commerce, on the other hand, representing the mainly capitalist class and the companies of the country, main large-scale companies of the country. So they are so happy regarding this budget. So it shows mainly rather than having a progressive or left-oriented policies as the people expected during the election, the government continued to have the same neoliberal policy. So that is a reflection of the current budget. So at the same time, the economic crisis, which was escalated in 2022 in Sri Lanka, it has doubled the poverty rate. And in terms of the recent, you all aware, I think Human Rights Watch report, poverty remains stubbornly high, jeopardizing right to food, education and healthcare, etc. The government austerity measures and tax policies worsen the inequality and have failed to address the root cause like corruption and misgovernance. So, on the other hand, the UN estimates that the quarter of households are suffering from food insecurity, and they specifically mentioned that actually they quoting them the democratic reforms and accountability for corruption and economic mismanagement remain largely unfulfilled. That is what the UN said. So rather than totally rely upon these documents and these reports, anyway, they also recognize the fact that the poverty level of the country is drastically going up. So another 10% before the crisis, out of the population, 30% were downgraded, and their economic situation, and they were below the poverty line. Another 10% were added to that particular segment,
during last 2 years. That was the outcome of the report of the UN. The main cause for the escalation of poverty is the high taxation and austerity measures implemented under the patronage of the IMF. It's very clear the taxation is so high, it's unbearable to a certain extent. So the main reason for this increase of poverty level is this particular taxation. And comrades, although there is a dire need of fair taxation, debt relief, and new social protection system to protect this vulnerable segment population in Sri Lanka, the recent budget has tightened up the existing arbitrary taxation while introducing new tax reforms to draw more small and medium enterprises into the formal tax netting as evidence of a shift towards a market centric approach. So, a lot of people expected there must be some sort of relief from these taxations and concessions, but nothing had been given this from this budget. Basically, they wanted to bring more small-scale businessmen as well to the tax deck to increase the taxation. So that will be detrimental to these small and middle-scale businessmen as well in future. So that is the policy regarding the taxation of the country. It's totally based on the IMF package. Then, comrades, furthermore, the plenty of budget proposals that were contained in the previous budget have been once again included to the 2026 budget due to the fact that 2025 budget proposals were not being implemented as planned by the government. So 2025 budget also presented by the same president, President Anukumar Sanayaka. Majority, I read the article, it says more than 60% of budget proposals they were unable to implement it. So no concessions have been given as agreed by the previous budget as well. So what is the reason for that? The reason is due to the poor fiscal management and late budget passage and administrative certain paralysis of administrative situation of the country. Especially only a fraction of the total allocated funds have been spent. Public investment is significantly below the target. So at the same time, the key projects like Kalaniwali railway line project, now even in this budget they completely included that program, the Kalaniwali railway line project. But that budget allocations were made have shown minimal progress from the previous budget, and that has been frustrating many stakeholders like trade unions, teachers, who are concerned about the lack of action from this and increases their hardship allowances and other benefits as well. So majority, the working class is not happy regarding the implementation of the previous budget proposals, and same budget proposals have been contained in the current the 2026 budget as well. So indication is even though they have suggested certain budget proposals, nothing will be implemented pragmatically on the ground. So that is one of the main concerns regarding this budget. And comrades, during the budget speech, the President has reiterated that there is a surplus in primary account. So when you get a general glance at this statement, so one can feel it's a good thing. If there's surplus in primary accounts, then it means government is some sort of rich, or they have money to do certain things. But we should mindful to attain a surplus in the primary account. The government should cut its discretionary consumption expenditures like payment of salaries, or curtail its capital expenditure, or combination of both. You know, if there is surplus of primary account, at least you have to there must be a curtail of expenditure
and payment of salaries. On the other hand, since the discretionary consumption expenditure is on the increase, because certain expenditures are increased, the current surplus has been attained by curtailing the capital expenditure and the expansion of tax revenue of the government. So, for instance, most of the capital expenditures were curtailed. Now, recently, there's a statement from trade unions, more than 60% allocated to schools and the education sector as capital expenditure. The government did not spend for that. On the other hand, that 60% once again remain in the treasury without spending them. So that is the main reason for this surplus, because they did not spend money, especially for cabinet for capital expenditure. At the same time, the second reason for this, the high taxation. So the excess value or surplus in the primary account means that in Sri Lankan context, the government did not spend money for capital expenditure. At the same time, there is a clear-cut increase of taxation. And these both are negative contributors for the poor segment of the country. So it's badly impact for poorest segment of the country. The lower capital expenditure reduces the expansion of the needed infrastructure facilities like roads, building, machinery, etc. And the expansion of the tax base reduce the real disposable income of people, thereby negatively contributing to the savings and through it financing and investment of the poor and middle class of the country. So therefore, if we can just take that word of the president that it's an achievement of the government, that the surplus of the account, the government current account, because that's badly impacted the poor and the middle class of the country. Then, comrades, furthermore, the president's statement that around 6 billion, the level of gross official reserves available in the treasury is also a misleading statement because within this 6 billion foreign reserves, it contains an unusable facility of about 1.3 billion extended by the Chinese central bank. So you can't use it. So basically that's yuan. And Sri Lankan current foreign reserves net of this yuan of swap facility amounting to about US dollars 4.7 billion is below this level. So therefore the actual foreign reserves value is around 4.7 billion US dollars. This places Sri Lanka in a highly vulnerable position because it's our central bank has foreign liabilities amounting to about 2.8 billion. So every year there is a 2.8 billion the foreign liabilities we have to pay. So according to the real statistics, we have only 4.7 billion US dollars as reserves. For the situation getting worse in 2028, because from 2028 we have to commence to pay the interest for and the payment of ISBs, international sovereign bonds. So it should be commenced in from 2028. So by that time, then we should definitely double the foreign reserve. It should be go at least to 12 billion US dollars. So it's highly impossible. So we can't see that even now within 2 years we were unable to escalate this foreign reserves. So within another 2 years, going up to around 12 billion US dollars, it's highly impractical. It's impossible. So that will definitely pave the way
for another economic crisis. So we have to be mindful about that. Most important thing is the statement is misleading to say that we already have 6 billion US dollars as our foreign reserves. Furthermore, comrade, now although the student movement has called on Sri Lanka government to significantly boost funding for education sector in the upcoming 2026 budget, urging it to make education to highest funded area of the public expenditure. Only 300 billion has been allocated for the Ministry of Education and Higher Education and Vocational Education, amount which lesser and the previous year it it's a lesser amount considering the previous year when we consider about the inflation level of the economy. For instance, there is a curtail of rupees 500 billion for capital expenditure for the education. The budget slashed education funding 1.2% of GDP, the lowest in South Asia, even below Myanmar and Uganda, countries like Myanmar and Uganda. So these are not just numbers, but they are broken promises. That's the most important thing. For education sector, health sector, the government has specifically given the promises. For instance, for education, what they said, they are going to allocate 6% from the budget within 5 years. First 2 years, they wanted to increase it up to 3%. Now it is clear in 2026 around 1.2% from the government income only allocated from GDP allocated for education. So it's a broken promise, it's very clear. Then Congress, while the 2026 budget allocated just 3 billion for public transport, it sets aside rupees 12.5 billion for government vehicles, primarily for MPs and senior officials, completely deviating their own narrative against the unjustifiable privileges, because one of their main slogans that the MPs and the government servants need not extra benefits than the people. So while they are allocating a very small amount for public transport, another 12.5 billion rupees were allocated to import vehicles for MPs and government officials. So that's totally against their narrative. Yeah, that's totally against their narrative. And I think people also did not expect that kind of budget proposals from this government. It doesn't say that they need not vehicles, but there is a crisis, there is something irrational, because once they came to power, what immediately they did, they said that they bring all government vehicles to the coalface and auction them and take that money for the treasury. So, and they actually auction certain vehicles as well. If there's a dire need of vehicles, then you would have used them rather than selling them. But they did it, and it has come one of the media shows. But ultimately, now they realize they need vehicles, and now they are going to import more vehicles. So, what's the rationale behind it? Highly irrational. So government cannot act like that, especially the government like NPP. So, with these certain examples, in a nutshell, actually, the national budget should be nation's moral compass and emotional, and it should be institutional imagination and strategic courage. So that's a foundation of a budget. However, as usual, this budget is a blind eye to the farmer who couldn't find their market, the working class facing tariff and layoffs, and a household mortgaging its future through borrowing, and the poor who were further fallen down from the poverty line. So this budget they had not taken into the consideration of this poverty level and the people who are suffering, especially the working class of the government. So the main reason for that is very clear. It's a totally
IMF-based budget. At the same time, those who advise the government, basically representing the privileged class, the capitalist class of the country. So that is reflecting their ideas are totally reflected in the current budget. So why I gave this small explanation regarding the budget proposals, then we can get certain ideas where what is the path of the government, where they are going to steer the entire country. So therefore, if there is no difference between the previous government, previous policies, can we expect more creative, more radical, novel reforms from this government? So that's the issue that we should discuss right now. So now basically comrades, now recently there was a discussion with I think MPs from the Tamil political parties, Muslim political parties, and they are going to, and there's a budget allocation also. So the government is proposed to have a Sri Lanka's Day kind of cultural event. So what they are saying for national harmony, reconciliation, only they are going to have this kind of day and the festival kind of day. So what is the indication given by the government? So government believes by doing this kind of cultural event shows will provide a solution for national question kind of that is their mind. So I think that was there in the previous government as well. I think that Mahindra Rajapaksa government who contributed to most of racist and genocide kind of things. He also proposed these kind of things. So having cultural events. And furthermore, now Congress now recently the government completed their second year. Just before completing their anniversary, what they did was just 2 weeks before that, suddenly President went to Jaffna and declared open certain projects, the international, playground, the cricket ground kind of events. So that is just before the completion of 2 years of their regime. So then we also couldn't realize by that time why suddenly President did that. So and it's a big event. But then only we realized after the day which they completed in the second year, what they did was they published a list what they did during last year, and to fill that list, suddenly they went and with very rush declared open certain things in North and East as well. So therefore, these kind of events, these kind of shows will not be able to resolve the root cause or this kind of issues like national question kind of thing. So therefore, there must be some sort of discussion initiative to give a solution for issues like national question. Now, why I discuss the budget is concerned, it's very clear, same neoliberal policy, nothing will be changed, nothing will be, the radical change in economy, same social disparity will be there. So one segment of the society will be benefited out of that, they are minority. The majority, working class and poor segment of the society will not get benefit out of the economy. So it's very clear. Then we have to go to the second important aspects like national question. For national questions also, nothing has been proposed up to now. At least amendment to the constitution or bring a new constitution kind of thing, and a new radical and at the same time very innovative solution for national question. Nothing. So they are trying to continue the same kind of the media shows to say that doing certain cultural events and building certain constructions will be solve the national question which won't be happen. So therefore the government also should mindful about that as well, because now there's a demand in yesterday there's a protest in UK,
because the Tilvin Silva, the Secretary of JVP, went to UK for a seminar. Then once again there's a protest. So whoever organized this protest, one can argue they are favorable to this group, that group. That's a different matter. But on the ground, there was a demand before NPP came to power, give a concrete and acceptable solution for national question. At least they failed to initiate that discussion on the ground. So at the same time, comrades, now the intervention of India, US to the Sri Lankan geopolitics, the geopolitics of the Sri Lankan economy and the politics is very high. Recently, the government signed another bilateral agreement with US. It has not been disclosed. Signing the agreement is something else. But people are entitled. Actually, people should be given information regarding these agreements. What are the content of these agreements? For Indian, they signed 7 Indian agreements with India the day which the April Heroes commemoration, 5th of April, and the 13th of November, November Heroes commemoration day, they signed agreement with US. Now, by way of RTI application, we wanted to get the copies of the agreements with India, so they refused to disclose them. Even now, we are going to submit another RTI regarding the US agreements. So these special defense agreements. So government is not willing to publish that. So then once again the question arises. Now when they were in the opposition, especially the Anukumar Saranayak was in the parliament, when the Ranil Wickremesinghe was signing agreements with India, when Mahinda Rajapaksa was when the Gotabaya Rajapaksa was signing certain agreements with China, inside the parliament, the Anukumar Saranayak and JVP parliamentarians, they openly criticized that and they demanded this agreement. Then they specifically said at least the parliament members should be given the copies of these agreements. The content of the agreement should be discussed inside the parliament and get the approval of the parliament. But the same people, those who criticized those previous horrible governments, doing the same thing without disclosing anything, about this agreement. So that's one of the very dangerous situation, because we know now world is not bipolar, it's a multipolar. So we have that opportunity working with the other countries. So rather than take the benefit out of this multipolar world, now we are going to turn to rely upon India and US. It will be badly impacted to the society, because now our foreign policy should be an underlying policy. We have been discussing this over a period of time. Now the entire economy and the political and social situation of the country is relying upon the India and US, and that will definitely give bad impact to the society. For instance, now Iranian embassy, Iranian embassy, what they were saying, they wanted to give us fuel for lower price. They wanted to give us apple for lower price. But right now, what we are doing, we purchase oil from India. So India, India doesn't have oil resources. What they are doing, they import from somewhere and selling to us. So if our foreign policy is clear and it's an underlying policy, we would have easily purchased oil from Iran directly for lower price. But government is not willing to do that. So other areas also the same. For instance, the Russian ambassador directly gave an indication they wanted to work, they wanted to contribute to the economy, and they invited Sri Lankan government to come and have certain bilateral discussions with Russia, but government refused to do that. So what they are saying, so we never say that Russia, they have their imperial agendas, of course,
But rather than confining our economy and our policies to India or US, if we can work with the other countries, then who will be benefited? Ultimately, because of this competition between intra-imperial competitions, we can get benefit out of that. But government is not ready to that. They have totally surrendered to the policies of the surrendered to India and US. So that also not a good indication as far as the foreign policy is concerned. So apart from these things, Comrade, currently inside the country, once again the various other problems also arising, right? Environmental issues and certain racist elements also now once again started to do certain things. Even in you all aware what happened in Trinco. So it's a coastal area. Once again, a group of people who even during the Aragali period who wanted to disseminate certain racial things, anti-Tamil, anti-Muslim sentiments. They only went to Trincomalee and they only put that Buddhist statue there and started to claim that particular property as temple property. And it's a clear cut, it's not a temple property, it's that area which they fix this statue is belonging to coastal department, but the government was unable to handle it properly. Now once again police went there and after they removing the statue, once again they fix it because of the pressure of these racist elements. So at least we expected this government would have acted very firmly against the racism, but they were unable to do that majoritarian mindset and at the same time racists are controlling certain policies of the government. It's a very bad indication. So at least people expected the NPP government will not bow down in front of this racism, but the narrative during the election what they created, they are completely with this majoritarian mindset. Now after the election, after they got the votes of this segment, now it seems they cannot reverse back. They continue to maintain that same elements. So that is not a good indication. Anyway, as far as the economy is concerned, as far as the national question is concerned, as far as the other backward kind of elements concerned like racism, still the government policy, we cannot see any progressive change, any progressive deviation from the previous path. So therefore, we need to do now what is the result of that? What is the outcome of that? Recently, I think 2 days ago, Namal Rajapaksa organized the rally in Colombo. There are certain, discussion in social media whether they were regarding the crowd, whether they were able to bring the crowd that ground or not. So NPP supporters say there's a less crowd. Nama Rajapaksa's crowd say no, there's a considerable number of people came. But those are immaterial. What's the most important thing is, once again, people kind of Rajapaksa and their certain supporters, now they once again started to raise their voice and they once again they are trying to form coalitions. At the same time, they after the 2022 Aragali, these people were completely, we were able to even evict Rajapaksa family and people show their power to kick them off. But after 2 years
or 4 years down the line, Ranil Wickremesinghe was able to give some sort of breathing space to them. Then after 2024 election, we know the local authorities election came. During the local authorities election, they were able to increase their vote base as well. Now they started to do open rallies as well. In a democratic system, of course, you can do rallies. But who these people? We know what they did to this country, what they did in north and east, and what they did even in the south, how they stolen public money. So we know all these things. And the NPP came to power by canvassing people. They are going to recover this money and they are going to give punishment those who the culprits of killings, extrajudicial killings, and genocide kind of things. So these are the promises of the government, but their inability to keep this promise and do certain things is what is the result of that. Once again, these people like Rajapaksa family now once again they somehow manage to organize themselves and their supporters and play a major role in the domestic politics. So that is not a good message. So that is not the expectation of the people. So therefore, in one hand, there are a lot of inabilities, lack of capability of this government. On the other hand, the result would be the same elements who ruin the country, who ill-treated, who discriminated Tamils, Muslims, and Malayalam Tamils, and who completely promoted racist elements of the country once again started their election campaign. So that's a bad indication. Then what we should do? Then next question is that. So movement for equal rights have been fighting for rather than just discussing accountability and the ethnic harmony kind of things, we are doing political campaign because we cannot just be emotional like a lot of people who the general vision is totally could be done through economic equality at the same time through cultural things. So movement for equal rights, we never think like that. Well, first of all, we recognize there is a national question and there should be a concrete solution for that. So even during the election, as People Struggle Alliance, in our policy statement, although the majoritarian started to, that the mindset started to criticize us and they attacked us, but we firmly stood on the fact that there should be a political solution, there should be the self-governing areas to north, east, and the Malay Tamil areas, and they should be given opportunity to rule their own areas, and there should be the parliament kind of arrangements, one for these self-ruling areas and the other for the country, to entire country. So the arrangement, one institution cannot impose laws against the aspiration, against the permission of the self-ruling areas. So kind of solution. So those that solution, we were brave enough to come up with that solution because we believe there must be a concrete solution for national question. So therefore, movement for equal rights always canvassing this, and we should have this discussion among the people and somehow push this government to go for a concrete political solution for national question as well. At the same time, in the political level, on the ground level,
while demanding that economy is concerned, first of all, we should try to get something out of this government, rather than now this is not the time to topple this government. Because if we are going to topple this government, what would be the alternative? We can't see any alternative right now. We are the people who should build that alternative, because we should not give any breathing space once again to Rajpaksha's or Wickremesinghe's gangs, because they cannot do anything for the sake of people. They only ruin the country, and they only stolen the money of the people. So we should not give any breathing space to them. So the alternative should come uh, through a movement leading by comrades like you and the progressive movements of the society. So we are in the process of doing that. Until we doing that, whatever we can get out of this government, because they have some, we believe they had some sort of left background. So even now it's firmly we can tell it's not a left-oriented government or left-oriented movement, but at least they have that left conscience. So using that to get something out of this government is the first thing that we should do. So we are demanding for that. For instance, now we are demanding to get out of this certain agreements detriment to the country. At the same time, we are demanding reduction of taxation, kind of demands they are in the society. So we have to lead the people to get these demands from the government. At the same time, we have another responsibility not to give any room for the previous horrible rulers like Rajapaksa and Wickremesinghe. In order to do that, we have to create that narrative in the society, how to build a more radical, more people-oriented, more the society-based movement to build that kind of movement. It's very important. Movements like the movement for equal rights, because these movements having the people's power. People's power. You are living in Canada, so inside the country and outside the country, most important thing is the people's power. How to give effect to that people's power is the most important thing. Rather than now, even though during the Arakalia we brought this narrative to society, people's power, JVP was not ready to accept that. They said the only way out is to go for general election and get the power of the government. Now they also realize they cannot do anything. Ultimately, although they get the power of the government, they were unable to get the power of the state. State power still with the certain companies, certain capitalist class. For instance, they were unable to even resolve the minor issue like rice mafia. Still, those who have been holding the power of the rice market still controlling government. So those are the minor things they would have done, but they were unable to. Then government also realized, although they get the power of the government, still state power with someone else, rather the capitalist class. So that's what we said during the election as well. So that's why the people's power is important. Where we can find the people's power? People's power is with us, with movements like movement for equal rights. So therefore, how we radically, at the same time, very tactfully, at the same way, innovatively, we exercise this people's power. Therefore, we need to have a proper plan, especially the movement for equal rights demanding a solution for national question. Then we should start that campaign locally and internationally to push this government to do certain reforms to the constitution, or bring a new constitution, or at least initiate a discussion regarding that. So therefore, once again, time is done us to implement this people's power. So what we invite comrades, we should be more active, more proactive. At the same time,
we should get that radical approach to get certain things out of this government. Otherwise, another 2-3 years down the line, whatever failures of this government will pave the way for once again racists or nationalists to come to power. So then once again, country will be reversed to the previous situation. That is not good for us, anybody of us, especially left-oriented, progressive. At the same time, those who we know the victims of this system. I think majority who are in Canada, the victims of war, victims of this nationalism, racism. So then that's why we all gather and try to do something. So locally and internationally. Therefore, it's this way that government is moving ahead is always giving alarming. There is an alarming situation. So in order to face that, once again, the solution is nothing else, people's power. So we invite you all to be more active and proactive to show that people's power and work together in order to get certain reforms from this government. At the same time, finally, to build more progressive movement that can give solution for people's issues. So those are the main things that I wanted to share with you, comrades. So then I think we can open the platform for whatever discussion. And if you have any questions, if you have any suggestions, if you have any, dissenting ideas regarding the discussion, we can discuss that. We develop our ideas and as well as whatever policies or whatever ideas we have, we can develop through that discussions. Thank you very much. இந்த நிகழ்வின் பிரதான நிகழ்வான இந்த நூலை பற்றிய அறிமுகம். கனடா சம உரிமை இயக்கம் இலங்கையில் வாழும் சமூகங்களுக்கிடையிலான சமத்துவ கலாச்சாரத்தை உருவாக்கும் தன்மையோடு பண்பாட்டு தளத்திலான உரையாடல்களை கிராமந்தோறும் செய்ய விரும்புகிறது. சமூகங்களின் பன்முகத்தன்மைகளையும் நீண்ட வரலாற்றுக்குள் ஒவ்வொரு சமூகமும் தமக்கான வரைத்து கொண்ட வாழ்க்கை முறை, நம்பிக்கைகள், சடங்குகள் இவற்றை ஆய்வு செய்வதோடு ஒவ்வொரு மரபுகளுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய அதீனமான குணாம்சங்கள், பிற்போக்கான தன்மைகள் இவற்றோடு முதலாளித்துவ உலகத்தின் பக்க விளைவுகளை நீக்கி புதிய சமூக கட்டுமானத்தை உருவாக்க விரும்புகிறது. அதற்கான உள்ளீட்டையும் கலை இலக்கியங்களுக்கூடாக கொண்டு செல்ல விரும்புகிறது. அதற்கான முதல் முயற்சியே அன்பின் வழியது உயிர்நிலை என்ற சமத்துவ இலக்கிய தொகுப்பு. சமத்துவ இலக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி இலக்கிய போக்கை முன்னிலைப்படுத்துவதற்காக உரை வழங்குவதற்கு மினஞ்சி முத்தனை அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த சமூகத்துக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் என்கின்ற வகையிலும், இந்த காலத்துக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் என்கின்ற வகையிலும் நான் தொகுத்து கொண்ட சில விஷயங்களை இன்று உரையாக உங்களோடு பகிர விரும்புகின்றேன். என்னுடைய உரை என்பது எக்காலத்துக்கும் பொருத்தமான உரை அல்ல. இந்த வாழ்க்கைக்குள் இருந்து இன்றைய காலத்தில் நான் தொகுத்து கொண்ட சில விஷயங்களை மட்டும் ஒரு கலைஞனாக நின்று உங்களோடு பகிர்ந்து உரையாடுவதற்கான ஒருவனாக நின்று கொண்டு பேச விரும்புகின்றேன். இந்த உரை என்பது ஒரு தன்னிறைவானதாக இருக்க வேண்டுமென்றில்லை. இந்த காலத்தினுடைய சிந்தனை தூண்டலுக்கு ஒரு சிறிய பொறியாக இருந்தால் மட்டுமே போதுமானது என்றும் நான் உணர்கின்றேன். ஆகவே நம்முடைய கலைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களும் இலக்கியத்திற்குள் இயங்குபவர்களும் நம்முடைய இக்காலத்தினுடைய சமத்துவத்தை முன்னிலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடத்தில் ஒரு விதத்தில் களப்போராளிகளாகவும் இருந்து இயங்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது என்கின்ற உணர்வோடு இந்த உரையை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன்.
அன்பின் வலியது உயிர்நிலை அகுதிலார்க்கு என்பும் தோல் போர்த்த உடம்பு என்ற குறளின் முதல் வரியை தலைப்பாக கொண்ட சமத்துவ இலக்கிய தொகுப்பு 2025 வெளியீட்டு நிகழ்வில் உங்களோடு சேர்ந்து கலந்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உயிர் உருவாக்கத்திற்குள் அன்பு ஒரு சக்தியாக இருக்கிறது. தோழர்களே, அது இல்லை என்றால் வெறும் என்பும் தோலும் போர்த்தவர்கள்தான் நாம் எல்லோரும். நாம் ஒருவரை அன்பு செய்கிறோம் என்றால் அவரை மதிக்க வேண்டும். அவருடைய உணர்வுகளை, உரிமைகளை மதித்தல் வேண்டும். இந்த வகையில்தான் அன்பிற்கு சமத்துவம் துணைப்பொருளாக நிற்கின்றது. மனித சமூகத்தில் நிலவி வரும் அதிகார ஒடுக்குமுறை மனநிலைகளின் அடிவேர் நம்மிடம் இருக்கும் விலங்குத்தனம்தான். விலங்குத்தனத்தில் இருந்து முன்னேறுவதாக மனித இனம் இயற்கையுடனான உறவில் இருந்து தூரமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. நாம் இன்னமும் உணவுச் சங்கிலிக்கு உள்ளேதான் இருக்கிறோம். ஆனால் பல்லுயிர் நேசிப்பும் நம்மிடம் இருக்கிறது. மனித சமூகம் விலங்குத்தனத்திற்கும் வளர்ச்சியடைந்த மனிதத்தனத்திற்கும் நடுவில் சிக்கிக்கொண்டது என்கிறார் ஐரோப்பிய அறிஞர் எரிக் ஃப்ரான். நம்முடைய வாழ்க்கையை நிறுத்து பார்க்கும் இரட்டை தராசுகளாக வெற்றியையும் தோல்வியையும் வைத்துக்கொண்டு எல்லாவற்றிலும் இலாப நட்ட கணக்கு பார்ப்பவர்களாக மாறி வருகின்றோம். இந்த முதலாளித்துவ உலகம் நம்மை தனியன்களாக பிரிப்பதில் கவனமாக இருப்பது மட்டுமல்ல, நமக்குள்ளேயே சிதைவுகளை உண்டாக்குகிறது. பொருள் முதல் வாதத்தை முன்வைக்கும் மார்க்சியம் புற உலகை மட்டும் ஆராய்கிறது என்று விமர்சித்த மதவாதம் முதலாளித்துவத்தோடு கைகோர்த்து பயணிப்பது மட்டுமல்லாது விஞ்ஞான கருத்துக்களை தம் வசப்படுத்தி புதிய போலி சாமியார்களையும் உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறது. மனித அகத்தை மேம்படுத்தவென முன்னிலைப்படும் மதவாதம் சமத்துவத்திற்கு எதிரான பாகுபாடுகளின் காரணியாக மாறியிருக்கிறது. ஆனால் சமத்துவ கொள்கை என்பது சமூகத்தின் பன்முகத்தன்மைகளை மதித்து சமூக மனிதர்களை அடுத்த கட்ட பரிமாணத்திற்கு கொண்டு செல்வது. இந்த பன்முகத்தன்மையை ஆராயும் போது சமூகத்தில் உள்ள பல்வேறுபட்ட நிலைப்பாடுகளை கணக்கில் கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. சமத்துவம் பேசுவது என்பது வெறுமனே பாராளுமன்ற அரசியற் போக்கை சீராக்குவதும் நாம் கற்றுக்கொண்ட கோட்பாட்டு அறிவை பிரச்சாரம் செய்வதும் மேற்தள அரசியற் கட்டமைப்புகளில் பொருளாதார மீட்சியடைந்த நாட்டை உருவாக்குவதும் மட்டுமல்ல, தனி மனித உளவியலில் முற்றிய அன்பின் செறிவை உருவாக்குதலும் தான். ஆணாதிக்க மனநிலைகள், சாதி மத மனநிலைகள், இனவாத மனநிலைகளில் இருந்து நாம் வெளியேற வேண்டியிருக்கிறது. தோழர்களே, சமூகத்தின் பன்முகத்தன்மைகளை ஆராயவும் உணர்வுகளை கருத்துக்களையும் மோதச் செய்து புதிய கருத்துக்களையும் துல்லியப்பட்ட உணர்வு நிலைகளையும் கண்டடைய இலக்கியத்தை விடவும் சிறந்த கருவி எதுவும் நம்மிடத்தில் இல்லை. முதலில் நாம் பேசும் மொழியில் ஊடுபாவி இருக்கும் அதிகார சொல் வகைகளை பிரக்ஞையோடு நீக்கம் செய்து புதிய சொல் உருவாக்கங்களை செய்யும் வேலையை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். இலக்கிய எழுத்து முறைக்குள் சமூகத்தின் மனப்பழக்கமாய் அமைந்துவிட்ட சில அணுகுமுறைகளில் இருந்து வெளியேறி வாசகர்களுக்கான புதிய மன ஓட்டங்களை முன்னிலைப்படுத்தும் பிரதிகளை நாம் உருவாக்க வேண்டும். இந்த இடத்தில்தான் சமத்துவ இலக்கியம் என்பது ஒரு சக்திமிக்க கருவியாக கொண்டு செல்லப்பட வேண்டியுள்ளது. முற்போக்கு இலக்கிய காலம் தொட்டு இன்று வரை சமத்துவத்தை வலியுறுத்தும் இலக்கிய பிரதிகள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. ஆனால் இன்றைய நமது நாட்டின் நிலைப்பாட்டை ஆராயும் போது சமத்துவத்தை வலியுறுத்தும் கலைஞர்கள், எழுத்தாளர்களின் கூட்டு இயக்கம் ஒன்று அவசியப்படுவதாக உணர்கின்றேன். பண்பாட்டு தளத்திலான சமத்துவ களப்பணிகளோடு இணைந்த தமிழ் சமூகத்திற்கான சிந்தனை களம் ஒன்றை நாம் உருவாக்க வேண்டும் எனவும் விரும்புகின்றேன். தமிழ் சமூகத்தில்
சமத்துவத்திற்கான கதவை திறந்து வைத்திருக்கும் கனடா சம உரிமை இயக்கம் வலுவாக்கம் பெற்று தனது பயணத்தை மென்மேலும் விரித்து செல்ல வேண்டும் என்பதும் ஆசையாக இருக்கிறது. இது போன்ற பண்பாட்டு தளத்திலான செயற்பாடுகளை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்றும் ஆசைப்படுகின்றேன். சமத்துவமே புதிய சமுதாயத்தின் நாகரிகமாக மாறட்டும் என்று கூறி எனது இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி. அடுத்ததாக இந்த சிறுகதை தொகுப்பின் உருவாக்கம் பற்றி பேசுவதற்கு நிருபாவை அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இங்கு எங்களோடு இணைந்திருக்கும் வாட்ஸ்அப் மூலமாக இணைந்திருக்கும் அனைத்து எழுத்தாளர்களுக்கும் நான் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்களுக்கு நாங்கள் கதைப்பது கேட்குதான்ற ஒரு மேக் ஷோ பண்ணுங்க. கேட்குதா? ஓகே. சமத்துவ இலக்கிய தொகுப்பை ஒன்று கொன்ற வேண்டும் என்று சம உரிமை இயக்கம் தீர்மானித்த போது அது கடந்த வருடம் கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் மாதமாக இருந்தது. ஆனால் இன்று நவம்பர் 2025 நாங்கள் இந்த நூலை வெளியிடுகிறோம். அதற்கு சில பல காரணங்கள் இருந்தன. ஒன்று, நாங்கள் சமத்துவத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய, அதுவும் துல்லியமாக வலியுறுத்தக்கூடிய படைப்புகளை சிறுகதைகளை நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். அத்தோடு எங்களுடைய வேலைப்பாடுகளும் அதோடு கூடவே இருந்தது. அதனால் இந்த தாமதமாகிவிட்டது. இந்த தொகுப்பை உருவாக்குவதற்கு ஒரு குழு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த குழுவில் இணைந்து செயற்பட்டவர்கள் ராஜன் அன்னை, சபேசன், மெலிஞ்சிமுத்தன், தர்சன் மற்றும் நான். என்னோடு இணைந்து பயணித்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இலங்கை முழுவதுமாக இருந்து கதைகளை எல்லா இனங்கள் எல்லா சமூகங்களிடமிருந்தும் நாங்கள் கதைகளை பெற்று ஒரு தொகுப்பாக சமத்துவ தொகுப்பாக கொன்ற வேண்டும் என்பதுதான் சம உரிமை இயக்கத்தின் ஒரு விருப்பமாக இருந்தது. ஆனால் சிங்கள கதைகள் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து எழுதப்பட்ட சில கதைகளை நாங்கள் இங்கு தொகுக்கவில்லை. அதற்கு சில காரணங்கள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வந்த கதைகள் சமத்துவத்தை பற்றி சொல்வதில் துல்லியமாக இருக்கவில்லை. அதனுடைய போதாமையும் இருந்தது. அதனால் நாங்கள் துவக்க முடியாமல் போய்விட்டது. அது தவிர நாங்கள் சிறுகதைகள் அந்த வடிவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை. அது அந்த விடயம் சொல்லக்கூடிய அந்த விடயம் சொல்லும் பொழுது அதற்கான ஒரு அழகியலோ அல்லது ஒரு உத்தியோ அதற்கு உருவாகி இருந்தது. மிகவும் அழகாக இருந்தது. இங்கு இலங்கையில் இருந்து எழுதியவர்கள் இலங்கையில் ரம்பொடை, பொகவத்தலாவ, கந்தலோயா, சம்மாந்துறை, நீர்கொழும்பு, அக்கரைப்பற்று, சாய்ந்த மருது, ஏறாவூர், பாணந்துறை, மாத்தரை போன்ற பல்வேறு இடங்களிலிருந்து எங்களுக்கு கதைகள் கிடைத்திருக்கின்றன. பெரும்பாலான எழுத்தாளர்கள் ஏற்கனவே எழுதி இருந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் இருக்கும் இந்த இலக்கிய சூழல்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாதவர்கள் அல்லது சில பேர் தொடர்ச்சியாக நீண்ட காலமாக எழுதி கொண்டிருப்பவர்கள். இவர்களில் இந்த புத்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் இருக்கிறது என்னென்று சொன்னால் 3 தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வயதிலிருந்து 75 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் 3 தலைமுறைகள். அது ஒரு அருமையான விஷயமாக இருக்கிறது. இந்த தொகுப்பில் எழுதியவர்களில் பலர் இங்கு எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். முத்துப்பழனி ராமதாஸ், பா கனகேஸ்வரன், நிவேதா, வசீலா சாஹிர், கசாலி அஷம்ஸ், ஐஎஸ் ஹினாயா, MM நௌஷாத், திக்குவல்லை கமால், சம்மாந்துறை மசூரா, ஆலே பாத்திமா, சன்ஃபாரா அனைவரும் இங்கு எழுதியிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு எமது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் இங்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன். இன்னொருவரின் கதையை நாங்கள் எழுதும் பொழுது மிகவும் பொறுப்புடனும் அவதானமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறேன். அதை நான் ஒரு எழுத்தாளராக கூட நான் இங்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏனென்றால் சிலர்
ஒரு பொறுப்பற்றத்தனமாக ஏனையவர்களுடன் கதைகளை எழுதி அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளும் இன்னும் அதிகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இதனால் நிறைய சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அது அண்மை காலங்கள் கூட நடந்திருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். எங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய கதையில் அவர்களுடைய அல்லது எங்களுக்கு அண்மையில் இருக்கக்கூடியவர்களை அவர்களுடைய அனுமதியுடன் நாங்கள் எழுதலாம். அல்லது நாங்கள் அந்த சம்பவத்திற்கும் அவர்களுடைய நேரடியான சம்பவத்திற்கும் இந்த கதைக்கும் தொடர்புகள் படுத்தி பார்க்க முடியாதவாறு நாங்கள் கதைகளை மாற்றி எழுத வேண்டியிருக்கிறது. எங்களுக்கு கிடைத்த மலையகத்திலிருந்த ஒரு கதை, ஒரு பெண் பற்றிய மிகவும் துயரமான ஒரு கதை. அதை நாங்கள் இங்கு நினைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினோம். ஆனால் அந்த பெண்ணின் சம்மதம் கிடைத்திருக்கிறதா என்று நாங்கள் கேட்டோம். எழுதியவர் அதை உறுதிப்படுத்த முடியாமல் இருந்தபடியால் நாங்கள் அந்த கதையை இங்கு நினைத்துக் கொள்ளவில்லை. சமத்துவ இலக்கியம் இலங்கையில் வாழும் பல சமூகங்களுக்கு இடையிலான புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்துவதோடு தனி மனித மனங்களின் ஆழப்பதிந்திருக்கும் அடிமைத்தனங்களையும் அதிகாரத்தனங்களையும் தகர்த்தெறிந்து சமத்துவ மனநிலைகளை உருவாக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு இச்சிறுகதை முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். சிறு முயற்சி என்றாலும் இது எங்களுக்கு சில புதிய கதவுகளை திறந்து தந்திருக்கிறது. இன்று நாங்கள் அந்த எங்கோ ஒரு மூலையில் இலங்கையில் வாழக்கூடிய அந்த தோழர்களோடு இணைந்திருக்கிறோம். அவர்களுடன் அவர்கள் உரையாடுவதற்கு திறந்த மனதோடு இருந்தார்கள். சில பேர் விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலைகளோடு இருந்தார்கள். குறிப்பாக எங்களோடு நெருங்கியவர்கள் முஸ்லீம் பெண் தோழிகளும் இங்கே இருக்கிறார்கள். சில முஸ்லீம் தோழிகளுக்கான சவால்களையும், வாழ்க்கையில் அவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள், எழுத்து மூலம் அவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய சவால்களையும் நாங்கள் இதனூடாக அறிந்து கொண்டோம். ஒரு தோழி உதாரணமாக ஒரு கதையில் தனக்கு சொல்ல முடியாத விஷயங்களை தமிழ் பெண் என்கின்ற ஒரு பாத்திரத்தை உருவாக்கி அவருக்கூடாக அதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். அவரோடு நாங்கள் நேரடியாக இது பற்றியும் உரையாடி கொண்டிருந்தோம். இன்று முஸ்லீம் பெண்களுக்கு நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறதாக நான் நினைக்கிறேன். அவர்களுக்கு குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும் வெளியே அவர்கள் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்ற சமயத்தில் அவர்கள் இன்று முன்வந்து எழுதியுள்ளது மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வரவேற்கத்தக்கதாகவும் இருக்கிறது. இந்த தொகுப்பில் 10 கதைகள் இருக்கின்றன. அதில் 5 பேர் பெண்கள் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு இங்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் பெண்கள் எவ்வளவுதான் நாங்கள் சமத்துவம் விடுதலை என்று பேசினாலும் பெண்கள் எழுதுவது குறைவாகத்தான் இருக்கிறது. புகலிடத்திலும் இலங்கையிலும் நிறைய எழுத வந்த பெண்கள் திடீரென்று காணாமல் போனார்கள் அல்லது காணாமல் ஆக்கப்பட்டார்கள். ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவர்கள் மௌனிக்கப்பட்டார்கள். அந்த காரணங்கள் என்ன என்பதையும் நாங்கள் தேட வேண்டி இருக்கிறது. பெண்களுக்கு நிறைய நாங்கள் சுதந்திரம் என்று பேசினாலும் வேலை பளுகள் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டாலும் இறுதியில் பெண்களுக்கென்று நிறைய வேலைப்பளுகள் இருக்கின்றன. வீட்டு வேலையோடு வெளியில் தொழிலும் செய்து அந்த வேலைகளை இரட்டை சுமைகளோடு எழுத முடியாமல் இருக்கிறது என்பதை இங்குள்ள பல தோழிகளும் உணர்ந்திருக்கக்கூடும். அதை நானும் கூட உணர்ந்திருக்கிறேன். இறுதியாக இந்த சமத்துவ தொகுப்பு ஒரு ஆரம்பம்தான். சமத்துவ கதைகள் தொடர்ச்சியாக எழுதப்பட வேண்டும். சமத்துவத்தை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு சட்டங்களை கொண்டு வரலாம். ஆனால் மனம், ஒவ்வொருவருடைய உள்ளமும் சமத்துவத்தை உணர வேண்டும். நாங்கள் மாற வேண்டும். அப்படி மாறினால்தான் சமத்துவம் என்பது உண்மையிலேயே சமத்துவம் என்பதை நாங்கள் ஒரு கொண்டாட முடியும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். இங்கு பங்களிப்பு செய்த அனைவருக்கும், இங்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் மற்றும் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும், எங்களுக்கு எழுதி இந்த புத்தகத்தை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். நன்றி நிருபா. அடுத்ததாக இந்த சிறுகதை தொகுப்பினை பற்றிய மதிப்பீடுரையை வழங்குவதற்காக முதலில் திருமதி அவ்வை விக்னேஸ்வரனை அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். சம உரிமை இயக்கம் வெளியிட்ட இந்த சமத்துவத்துக்கான இலக்கிய தொகுப்பு பற்றி கதைக்கும்படி நிருபாவின் அழைப்புக்கு, அந்த அமைப்புக்கு இணங்க இன்றைய இந்த கூட்டத்தில் நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன்.
உண்மையில் எல்லோருக்கும் இந்த சமூகத்துக்காக ஏதாவது செய்ய வேணுமென்று பெருவிருப்பு இருந்தாலும் அல்லது பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு சமூக அக்கறையும் இந்த பெருவிருப்பம் இருந்தாலும் இந்த விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் எல்லோரது வாழ்விலும் பெரும் சிக்கல் இருக்கிறது. அந்த வகையில் தமது சொந்த நலன்கள் எல்லாவற்றுடனும் சேர்ந்து இவ்வாறான ஒரு பொது விஷயத்தில் ஈடுபட்டு இப்படி ஒரு அருமையான ஒரு இலக்கிய தொகுப்பை எங்களுக்கு தந்திருக்கும் இந்த சம உரிமை இயக்கத்துக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் நன்றியும். அன்பின் வலியது உயிர்நிலை பற்றி சிறிது கதைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். இந்த 10 சிறுகதைக்குள்ளும் நான் மிக ஆழமாக போகவில்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லோரும் அதை வாசித்து அதை பற்றி உணர வேணும் என்ற அர்த்தத்தில் நான் ஒவ்வொரு கதையையும் வாசித்து காட்டி அதை பற்றி ஒரு விமர்சனம் இங்கு செய்வதற்கு விரும்பவில்லை. ஆனாலும் இந்த 10 கதைகளிலும் இருக்கின்ற இந்த கருத்துக்கள், அதாவது இந்த 10 கதைகளும் எதை பேசுகின்றன அல்லது எவற்றை பேசுகின்றன என்று நாங்கள் பார்த்தால் 2 முக்கியமான விஷயங்களை இந்த கதைகள் தொட்டு செல்கின்றன. முதலாவது பெண்களினுடைய பிரச்சனை, 2வது எங்களுடைய சமூகத்தில் நிலவர பாரபட்சமான மற்ற விஷயங்கள், உதாரணமாக சாதி பிரச்சனை, மற்றது வர்க்க பிரச்சனை, அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை இந்த கதைகள் எல்லாம் பேசுகின்றன. இவை யாவும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அடக்குமுறையை கேள்வி கேட்கும் சிறுகதைகள், அடங்கி போக மறுப்பவை, அடக்குமுறையை கேள்வி கேட்பவை, எல்லாமே சமத்துவத்துக்கான குரல்கள், விடுதலை வேண்டுபவை, சமூக மாற்றத்தை கோருபவை. எத்தனையோ கருப்பொருட்கள் இருப்பினும் இவை பேசப்படுவதன் அவசியம் என்ன? எத்தனை காலமாக நாங்கள் சாதி பிரச்சனையை பற்றி பேசினோம், அல்லது நான் நினைக்கிறேன் 1980கள் தொடக்கம் நான் அறிய பெண்கள் விடுதலை பற்றி நாங்கள் கதைச்சு கொண்டிருக்கிறோம். பொதுப்போக்கு பற்றி நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் பொதுப்போக்கில் சாதி பிரச்சனையோ அல்லது பெண்களினுடைய பிரச்சனையோ பற்றி நாங்கள் கதைத்தால் பொதுப்போக்கில் இருக்கிறவர்கள் அல்லது பெரும்பாலானவர்கள் திருப்பி கேட்பினோம், உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, நீங்கள் ஆம்பளைகள் மாதிரி தானே எல்லாம் செய்கிறீங்க, அல்லது எங்கே சாதி பிரச்சனை இருக்குது, இப்போ நீங்கள் திருப்பி கதைக்கிறதால தான் சாதி என்ற ஒன்று தெரிய வருது இப்போத்த பிள்ளைகளுக்குன்னு சொல்லுவேன். இவை எல்லாம் உண்மையில் அடிப்படையில் சரியான ஒரு என்ன சொல்கிறது, இருக்கிற சமூக அமைப்பையும் இருக்கிற உண்மையையும் விளங்க விருப்பம் இல்லாமல் ஏற்கனவே இருந்த அந்த பழைய சமூக அமைப்பை பேணுறதுக்குரிய ஒரு உத்திகள் தான்ன்றது என்னுடைய கணிப்பு. நான் நினைக்கிறேன் இந்த 10 கதைகளில் பெண்களினுடைய பிரச்சனையை பேசுகிற பெண் வியர்வை என்ற கதை, வெளிநாடு செல்லும் பெண்களினுடைய பிரச்சனையை பற்றி பேசுது. சமூகத்தினுடைய அந்த சமூகம் இன்னும் மிக நுட்பமாக ஒரு ஆணாதிக்க சிந்தனை அமைப்பில் தான் இருக்குது. அது இந்த பெண் வியர்வை என்ற கதையில் நல்ல வடிவாக வருது. ஏனென்றால் பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவனும் அல்லது குழந்தை பெறவனும் பார்க்கவனும் என்ற அடிப்படையில் இருந்தது. பிறகு சமுதாயத்தில் மெல்லிய மாற்றங்கள் வேற, வெளியில் போய் வேலை செய்யணும் என்ற நிலைமை இருந்தது. இப்பொழுது இல்லை, இப்போ கொஞ்சம் காலத்துக்கு முதலேயே இலங்கையில் பணிப்பெண்களாக, படிக்காட்டிலும் பரவாயில்லை, பணிப்பெண்களாக வெளிநாட்டுக்கு போய் உழைச்சி கொண்டு வர பெரும்பான்மையான பெண்கள் இருக்கிறார்கள். அப்போ வீட்டுக்கு வெளியிலேயே விடமாட்டாத சமூகம் இப்போ வீட்டுக்கு வெளியிலேருந்தும் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு போக விட்டு அந்த வெளிநாட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கு எத்தனையோ கொடுமை நடந்தாலும் அது தாயிலே இருந்து சகோதரங்களில் இருந்து எல்லாரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த காசுக்கும் அந்த பொருளாதாரத்துக்குமாக
அவர்களை எப்படி ஒரு உழைக்கிற மாடுகளாக வச்சிருக்கணும்ன்ற அந்த அடிப்படை கதைகளும் இதில் இருக்குது. பெருந்துயரம். அப்போ இந்த அடிப்படையில் இந்த கதைகள் எல்லாத்தையுமே நான் அப்படி சொல்லலாம். நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பிறகு பேசுகிற வடிவாக ஒவ்வொரு கதையாகவும் சொல்லுவா, அல்லது நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கல அது உங்களுக்கு வரும். மனமாற்றமும் அப்படித்தான். அது ஒரு நவீன குடும்பத்தில் வந்து மனமாற்றம் என்ற சிறுகதையில் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு குடும்பத்தை கொண்டு போகலாம்ன்றதே ஒரு ஒரு பரீட்சார்த்தமான ஒரு முயற்சி மாதிரி எழுதியிருக்கிறா. இது அந்த இப்படி 5 பெண்கள் எழுதின கதைகளில் கூட அந்த பெண்களினுடைய அசமத்துவம் பற்றின ஒரு பார்வை இருக்குது. அடுத்தது இந்த சாதி பிரச்சனை அல்லது மலையக மக்கள் என்றதுக்காக அவர்கள் வந்து அடக்குமுறைப்படுத்துறது அல்லது அவையில் அவமானப்படுத்தப்படுறது அல்லது சமமற்று நடத்தப்படுற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நடத்த கதைகள். வாங்கி வந்த பட்டாசு என்ற ஒரு கதை, அதில் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படித்தாலும் மலையக மக்களுக்கு வந்து முன்னேறது இன்னும் இன்றைக்கு வரைக்கும் பெரும் சவாலாக இருக்கிறதுன்றது வந்து நல்ல வடிவாக விளங்கும். அதே நிலையிலே அந்த மலைய மக்களை வச்சிருக்கிறதுக்கு இந்த அதிகார வர்க்கம் எப்படியெல்லாம் தங்களுடைய அந்த கட்டமைப்பில் வழிவகுத்திருக்குன்றது மிக நுட்பமாக அதில் வந்து விளங்கும் வாசிச்சா. அதே மாதிரி தான் நிலம் உடைத்து முளைக்கும் விதைகளும் சரி, சவக்குழி என்ற ஒரு கதை, அதாவது மரணித்த பிறகு கூட ஒழுங்கான இடத்துல புதைக்க முடியாமல் உயர் சாதி ஆக்களால் அல்லது உயர்ந்த வர்க்கத்து ஆக்களால் பிரச்சனைப்படுறது. அப்படி அந்த மாதிரியான கருப்பொருட்களை இந்த 10 கதைகளும் தொட்டு செல்லுது. மிக அருமையான கதைகள். உண்மையாக இந்த மிக அருமையான கதைகள் என்று நான் சொல்லிக்கல, எனக்கு ஒரு நினைவு வருது. 1980களில் நாங்கள் எல்லாரும் உயர்தரம் படிச்சுட்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகல தான் இந்த இயக்கங்கள் அல்லது இயக்கத்தின் ஆரம்பம், அப்போ பெண் விடுதலை சம்பந்தமான அந்த அடிப்படையான கருத்துக்கள் எல்லாம் கதைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்த காலம். அப்போ நாங்கள் அமைப்புகளில் சேரக்குள்ளே வந்து எழுதின கவிதைகளை பார்த்து கனபேர் வந்து என்ன இது எல்லாம் கோஷமாக இருக்குது, கவிதை இல்லைன்னு சொல்லி எங்களை வந்து நையாண்டி செய்ததும் அல்லது கேள்வி கேட்டதும் அல்லது இந்த மாதிரி தான் கூட்டங்கள் பெருசாக நடக்காட்டிலும் காண்ற நேரங்களில் அப்படி கதைத்ததும். இப்போ எங்களுடைய கவிதைகளினுடைய தொடக்கம் இப்படித்தான் இருக்கும். தோழி என்னும் மின்னடி இருட்டினில் வேலை எழுந்து வா, அடுப்படி வாழ்வே தஞ்சமாக, அப்படித்தான் வரும். மிக மிக எளிமையான வசனத்தில் எங்களுடைய அந்த பிரச்சனைக்காக குரல் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் அழைச்ச காலம் 1980. அப்போ அந்த சொல்லாத செய்திகளை நாங்கள் தொகுத்து கொண்டிருந்தோம். பெண்களாய் வட்டத்தின் மூலம் அந்த சித்திரலேகா மௌர்வாராக்கள் தொகுத்து கொண்டிருக்கல இதே மாதிரி தான் இதே நிருபா சொன்ன இதே அளவு பிரச்சனைகளோடு நாங்கள் கவிதைகளை எடுத்து தொகுத்து அதை போடணும்னு சொல்லியிருக்கல. நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்தது. இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாம் கவிதையோ, இது என்ன கணக்கு, இதில் வந்து சும்மா கோஷமாக இருக்குது, இதில் என்ன அழகியல் இருக்குண்டு. இப்போ அந்த நேரம் நாங்கள் அந்த இடத்துல சண்டை பிடிச்சது என்னென்றால், இப்போ வந்து எங்களுக்கு அழகியல் அரசியல் என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. முதலாவது எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று நாங்கள் சொல்லணும். இவ்வளோ நாளும் எங்களுக்காக மெட்டவை தான் கதைச்சவை. இப்போ பொம்பளைகளின் பிரச்சனையை பற்றி உண்மையாக பொம்பளைகள் கதைக்கையில் அவ்வளோ காலமும் 1980கள் வரைக்கும் மிக 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 குறைவான ஆக்கள் தான் சிறுகதையோ கவிதையோ நாவலோ எழுதியிருந்தவைகள். 80களுக்கு பிறகு அப்படி ஒரு பெரும் தொகையான எழுத்தாளர்கள் வந்து பெண்களுக்குள்ளேயும் நிறைய ஆக்கள் அப்போ தான் எழுதினது அடையாளம் காணப்பட்டது. அப்போ அப்போ எங்களுடைய அந்த கொள்கை என்னவாக இருந்தாண்டா, நாங்கள் எல்லாரும் அப்போ நடுக என்ன கதைக்கிறான்னு சொன்னால், முதல் வெளியில் வேற விடுங்கோ, அது இந்த அழகியலை பற்றி நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம், பிரச்சனை என்ன இருக்குதுன்றது தெரிய வேணும். வேண்டாம் அடக்கப்பட்ட குரல்கள் அவை, முதலாவது வாயை திறக்க விடுங்கோ என்ற மாதிரி தான் நான் அந்த காலம் மாதிரி தான் நான் இந்த புத்தகத்தையும் பார்க்குறேன். இதுக்குள்ளே வந்து அழகியலை பார்த்துக்கொண்டு அல்லது அழகியலை பற்றி கதைக்கிறதுன்றது வந்து என்னை பொறுத்த வரையிலே அது வந்து ஒரு யதார்த்தமானது இல்லை. அப்படி கதைச்சால் அதுவும் ஒரு அடக்குமுறை என்று அதிகார வர்க்கத்தின் குரல் என்று நான் நம்புகிறேன். அடுத்தது வேறு இதில் முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து இந்த விஷயங்கள் தான். இந்த அடக்குமுறைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற அல்லது ஒடுக்கப்படுகின்ற அல்லது அசமத்துவத்துக்கு உட்படுகின்ற சமத்துவம் இல்லாமல் சமத்துவத்துக்காக துடிச்சு கொண்டிருக்கிற இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற குரல்கள் வந்து பெரிசா வரணும்.
அந்த குரல்களால் எங்களுக்கு முன்னாலே ஒரு சமூக மாற்றம் நடக்கிறத நாங்கள் பார்க்கணும். பெரிய அளவில் இல்லாட்டிலும் 1980களுக்கு பிறகு ஒரு சில மாற்றங்கள் நடந்திருக்குது. ஆனாலும் இன்னும் அதே ஆணாதிக்க முறையும் இந்த சாதி சம்பந்தமான ஒடுக்குமுறைகளும் இந்த உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்ற அந்த அடிப்படையும் இன்னும் எங்களுடைய சமூகத்தில் பொறியோடி போயிருக்கு. ஏனென்றால் மிக நீண்ட காலமாக இது இருந்ததால் நாங்கள் ஒரு 10 வருஷத்துல ஒரு 20 வருஷத்தில் இதை ஒரு மாற்ற முடியாதுன்றது நல்லா விளங்குது. எங்களுடைய வாழ்க்கை காலத்திலேயே இதில் நடக்கிற மாற்றங்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். முந்தி இப்போ உதாரணமாக சாதி பிரச்சனையை எடுத்தால் நாங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இந்த வீட்டில் போய் சாப்பிட மாட்டோம்னு சொன்னால் இந்த வீட்டை போய் செம்பு தண்ணி எடுக்க மாட்டோம் என்றால் இப்போ போவோம் சாப்பிடுவோம். ஆனால் நாங்கள் கல்யாணத்தில் சாதி பார்ப்போம். அதே மாதிரி தான் பெண்களுடைய விடுதலையும் நாங்கள் பொம்பளையில் விடுவோம் வேலைக்கு, அவைகள் வேணுமெண்டா போட்டு வரட்டும், தங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி உழைக்கட்டும் எல்லாம் செய்யட்டும். ஆனால் எங்கெல்லாம் எல்லாரையும் போல போய் 8 மணித்தியாலும் வேலை செய்தாலும் நீங்கள் வீட்டை வந்தால் பிள்ளைகளின் முதன்மையான பொறுப்பு பெண்களுக்கு தான். அல்லது வீட்டில் சாப்பாடு இருக்குதோ இல்லையோண்டு வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் அந்த பொம்பளையை அம்மாட்டை அல்லது பொம்பளையில் தான் கேட்பினோம். இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை தான் ஈவன் இந்த முதலாளித்துவத்தின் உச்சத்தில் இருக்கின்ற கனடாவில் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் கூட நடக்குது. அந்த நடக்கிறதுன்ற அந்த அளவு அந்த பெர்சன்டேஜ் குறைஞ்சு கொண்டு வருதுன்றது உண்மை. இப்போ புது ஜெனரேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்களென்றால் அந்த அளவுகள் கொஞ்சம் குறையலாம். ஆனாலும் இன்னும் அந்த ஆணாதிக்கத்தினுடைய அந்த எச்சமும் சொச்சமும் அடக்குமுறையினுடைய அந்த தளமும் ஒன்றும் பெரிய மாற்றத்துக்கு உள்ளாக இல்லை என்றது என்னுடைய கருத்து. அந்த வகையில் இந்த மாதிரியான சிறுகதைகளை எடுத்து தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக போடணும் என்று விரும்பின இந்த சமூக உரிமை இயக்கத்துக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும். நன்றி. உங்கள் பணி தொடர்க. வணக்கம். நன்றி அவ்வாய். அடுத்ததாக இந்த சிறுகதை பற்றி மதிப்பீட்டை வழங்குவதற்காக திருமதி மைதிலி தயாநிதியை அழைக்கிறேன். இந்த அவையிலே கூடியிருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கதை தொகுப்பினை அன்பின் வழியது உயர்நிலை என்ற தலைப்பு கொண்ட கதை தொகுப்பினை வெளியிடும் இந்த சமயத்திலே இது குறித்த மதிப்புரையினை வழங்குமாறு என்னை அழைத்த கனடா சமூக உரிமை இயக்கத்தினருக்கு முதற்கண் எனது நன்றி உரித்தாகுக. அடுத்து நான் இந்த சிறுகதை தொகுப்பை பற்றி பேசுவதற்கு நேரடியாக பேசுவதற்கு முதல் சிறு ஆலாபனை ஒன்றை செய்ய விரும்புகிறேன். அதாவது இந்த தொகுப்புடன் தொடர்புடைய ஆனால் என்னுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த தொகுப்பிலே காணப்படுகின்ற கதைகள் பற்றிய எல்லா கதைகளும் பற்றிய ஒவ்வொரு குறிப்பை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். அதற்கு முதலிலே நான் கூற விரும்புவது என்னவென்றால் இந்த தொகுப்பு என்னுடைய கைக்கு கிட்டியவுடன் நான் அதில் உள்ள 10 கதைகள் தான். ஒன்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பக்கங்கள் கூடிய கதை, மிகுதி எல்லாமே சிறிய கதைகள், வாசிப்பதற்கு இலகுவான கதைகள், விளங்கக்கூடிய வகையிலே அவை எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. முக்கியமாக கதை பொருளை, அதாவது தீம் என்று சொல்வோம், அந்த கருப்பொருளை வெளிப்படுத்த வேண்டும், எவ்வாறு வலுவாக வெளிப்படுத்தல் வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே இந்த கதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே சிந்தித்தல், சிந்திக்க வைத்தல் என்ற இரண்டும் தான் வாசகருடைய அனுபவமாயும் பயன்பாடாயும் அமைவதை நீங்கள் இந்த நூலை வாசிக்கும் பொழுது உணர்வீர்கள். இந்த கதைகள் அவை கூறியது போலவே
சமூகம் மறைத்து வைக்க விரும்புகின்ற அல்லது மௌனிக்க விரும்புகின்ற விஷயங்களை நமக்கு மிக தெளிவாக எடுத்து காட்டுகின்றன. 2 விதத்தில் இந்த தொகுப்பு எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. ஒன்று இன்று மலையக தமிழ் சமூகம், மற்றது முஸ்லிம் சமூகம். இந்த சமூகங்களை வடிவமைக்கின்ற சமூக யதார்த்தங்கள் பற்றிய ஒரு சித்தரிப்பை இந்த தொகுப்பு நமக்கு வழங்குகிறது. அது முக்கியமானது, என்னை பொறுத்தவரையில் முக்கியம் என்று நான் நினைத்து கொண்டேன். என்றால் எனக்கு சமகால சிறுகதை, முஸ்லிம் சிறுகதைகள் பற்றிய பரிச்சயம் குறைவாகத்தான் இருந்தது. இரண்டாவது, பாரம்பரியமாக பழமைவாத சமூக சூழலில் இருந்து வரும் பெண்கள் நீண்ட காலமாக தம்மத்தியில் நிலவி வரும் ஆணாதிக்க விதிமுறைகளை விசாரிக்க தொடங்கியது, அதாவது கேள்வி கேட்க தொடங்கி இருப்பது இங்கே முக்கியமாக இருக்கிறது. அதே சமயம் இவர்களுடைய இந்த எழுத்தாளர் இந்த கதைகளிலே காணப்படுகின்ற, இதில் எனக்கு பெண் எழுத்தாளர் ஆண் எழுத்தாளர் நான் பார்க்கவில்லை, இந்த கதைகளிலே காணப்படுகின்ற அந்த பார்வை, ஆண்கள் இந்த புதிய உணர்வை, பெண்களுடைய இந்த எழுச்சி கொண்ட அந்த உணர்வை அங்கீகரித்து புரிதலுடனும் ஆதரவுடனும் பதிலளிக்க வேண்டும், ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்ற அவர்களின் எதிர்பார்ப்பும் இங்கு முக்கியமானது. இத்தகைய சூழல்களில் பெண்கள் நிலைமையிலே ஒரு மாற்றம் உருவாவதற்கு அல்லது மாற்றம் எவ்வாறு உண்மையில் உருவாகலாம் என்பதற்கு ஆணுடைய ஒத்துழைப்பும், குடும்பத்திலே ஆணுடைய சமூகத்திலும் குடும்பத்திலும் ஆணுடைய ஒத்துழைப்பு எத்துணை அவசியம் என்பதை இங்குள்ள சில கதைகள் நமக்கு மிக தெளிவாக காட்டுகின்றன. இந்த தொகுப்பிலே இருக்கின்ற முன்னுரை மிகவும் முக்கியமானது, மிகவும் செறிவான ஒரு முன்னுரை. அதில் ஒரு சிறு பகுதியை மாத்திரம் வாசிக்கின்றேன். மானிட சமூக வரலாற்றில் நாகரிகம் என்பதை அதிகார சக்திகள் எவ்வாறு எடுத்து கையாண்டன என்ற புரிதலை மனதில் கொண்டு அதனை மீள் அர்த்தப்படுத்தலாக சமத்துவமே நாகரிகம் என தொடர்ந்தும் வலியுறுத்த வேண்டியிருக்கிறது. இந்த பந்தி மிகவும் செறிவான பந்தி. அதாவது இதை நாங்கள் இன்னும் சற்று விரிவாக சொல்வதாக இருந்தால், சமூகத்திலே அதிகார சக்தி படைத்தவர்கள் வரலாற்று ரீதியாக நாகரிகம் என்ற கருத்தை, சிவிலைசேஷன் என்ற கருத்தை அவர் மற்றவர்களை தம்முடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்திருக்கின்ற ஒரு கருவியாகத்தான் பயன்படுத்தினார்கள். அது சாதிய படிநிலைகளாக இருக்கலாம், காலனித்துவ ஆட்சியாக இருக்கலாம். அவர்களுடைய மேலாதிக்கத்தை நியாயப்படுத்துவதாகத்தான் அவை இருந்தன. உழைப்பு சுரண்டல், பொருளாதார சுரண்டலை முன்னேற்றம் என்ற பெயரில் மறைத்தார்கள். எனவே நாகரிகம் என்பது சமூக அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஓர் ஆயுதமாக மாறியது. ஆனால் இந்த முன்னுரை என்ன சொல்கின்றது என்றால், நாகரிகத்தை சமத்துவமாக நாம் மீளர்த்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. இந்த இடத்திலே சம உரிமைகள் என்று பேசும் பொழுது, ஈக்குவல் ரைட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது, அதனுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு கூறாக நான் பார்ப்பது என்னவென்றால், இந்த சமூகம், ஒரு சமூகமானது தன்னுடைய, அதாவது ஒரு சொசைட்டியிலே வெவ்வேறு கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கும். அதில் வல்னரபிளான கம்யூனிட்டிஸ் அல்லது வல்னரபிள் பர்சன்ஸை இந்த சமூகம் எவ்வாறு நடத்துகிறது என்பதன் மூலம்தான் அந்த சமூகம் நாகரிகமானதா இல்லையா என்பதை அளவிட முடியும். அந்த வகையில் சாதி, பாலினம் அல்லது திறமை, வர்க்கம் என்பவற்றுக்கு அப்பால் அனைத்து மக்களுக்கும் கண்ணியம், மரியாதை, அதாவது பரஸ்பரம் மரியாதை,
வாய்ப்புகள் மற்றும் பாகுபாட்டிலிருந்து டிஸ்கிரிமினேஷனிலிருந்து சுதந்திரம் என்பன வழங்கப்படும் பொழுதுதான் சமூகம் உண்மையான நாகரிக சமூகமாக மாறுகிறது. இந்த சமத்துவம் என்ற சொல்லை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது என்னுடைய நினைவுக்கு வந்தது என்னவென்றால், இந்திய தத்துவ இலக்கியத்திலே சமத்துவம் என்ற சொல் மிகவும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொல். அங்கே சுகதுக்கங்கள், இன்ப துன்பம் என்ற இருமைகளினாலே தாக்குறாது நடுநிலைமையுடன் மனதை வைத்திருத்தல் வேண்டும் என்ற கருத்திலே அங்கே சமத்துவம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படும். பழந்தமிழ் இலக்கியத்திலே நாங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல் யாரும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற புறநானூற்று பாடலுடைய இறுதியிலே மாற்றியல் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே, சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே என்ற பெருமை சிறுமைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மன ஒழுக்கம் அங்கு பழந்தமிழ் இலக்கியத்திலே வலியுறுத்தப்பட நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த 20ஆம் நூற்றாண்டிலே தமிழிலே இந்த சொல்லானது ஜனநாயகம், லட்சியங்கள், உரிமைகள், மனித உரிமைகள், தலித் இயக்கம், பெண்ணிய இயக்கங்கள் முதலானவற்றால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பரிமாணத்தை இந்த சொல் அடைந்திருக்கிறது. இனி நான் இந்த நூலிலே காணப்படுகின்ற கதைகளுக்குள் வருகின்றேன். இந்த சமத்துவம் என்ற சொல்லை அடிப்படையாக கொண்டு, அதாவது அதை ஒரு ஆடியாக கொண்டு, ஒரு லென்ஸாக கொண்டு என்னென்று இந்த கதைகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்பதை சுருக்கமாக சொல்லிக் கொண்டு போகின்றேன். இதில் முதலாவது கதை வாங்கி வந்த பட்டாசு மத்தாப்பு என்பது. இந்த கதையை வாசித்தவுடன் எனக்கு அவர் அந்த பஸ்ஸில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய நிகழ்ச்சி, அவருடைய வாழ்க்கையில் முன்னர் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி பற்றி அவர் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த வகையில் தான் அந்த கதை சொல்லப்படுகிறது. அவருக்கு பக்கத்திலிருந்து அந்த கதையை கேட்டது போன்ற உணர்வு தான் எனக்கு வந்தது. இந்த சமத்துவம் என்பது ஒரு அரசுடைய கொள்கையில் இல்லாது இருக்குமானா, அதாவது உயர் மட்டங்களிலே முக்கியமான தீர்மானங்கள் எடுக்கின்றவருடைய கருத்திலே இந்த கருத்தானது அடாதிருப்பேன் என்ன நடக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த கதை விளக்குகிறது. சமத்துவமின்மை விமர்சனமாக இந்த கதையை நாங்கள் கொள்ளலாம். சுருக்கமாக சொன்னால், ஒரு ஆசிரியர் நன்றாக படித்த பையன் ஆசிரியர் கல்லூரிக்கு விண்ணப்பிக்கின்றான். ஆனால் அவனுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கவில்லை. ஏனென்றால் அதாவது தேயிலை தோட்டங்களிலே வேலை செய்கின்ற குடும்பத்தை சார்ந்த பிள்ளைகளுக்குத்தான் முதலிடம் என்று சொல்கிறார்கள், அவர்களுக்கு தான் அட்மிஷன் என்று. ஆனால் இவன் எங்கே வாழ்கின்றான் என்றால், இவனுடைய குடும்பம் அரசாங்கத்தாலே கைவிடப்பட்ட ஒரு தேயிலை தோட்டத்திலே வாழ்கிறது. அப்ப தகப்பன் கூலி தொழிலாளி. அப்ப அந்த ரீதியிலே ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் 2 வெவ்வேறு அளவுகோல்களினாலே அவனுடைய கனவு உடைக்கப்படுகிறது என்று சொல்லலாம். அடுத்த கதையும் மிக மிக முக்கியமான கதை, நிலம் உடைத்து முளைக்கும் விதைகள் என்பது. இதிலே சமத்துவம் குறித்து பேசுபவர் ஒரு துப்புரவு பணியாளர். அவர் நேரடியாக சொல்கிறார், மற்றவர்களிடமிருந்து அனுதாபம் பெறுவதை நான் விரும்பவில்லை. மற்றவர்களை நாம் அனுதாபத்துடன் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால், நாம் நம்மை ஒரு உயர்நிலையில் வைத்து அங்கே ஒரு ஹயரார்க்கி ஒன்று இருக்கிறது. அதைத்தான் அவர் சொல்கிறார். எனக்கு அது வேண்டாம். என்னை சமமாக மரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும், என்னை சக மனிதர் மரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் என்று சொல்கிறார். இந்த கதையினுடைய இறுதி பகுதி மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. ஏனென்றால் இந்த பெரியவரை நேர்காணல் செய்கின்ற ஒரு இளைஞன் அவரிடமிருந்த
தனக்குமான தொடர்பை அவன் மறைத்து விடுகின்றான். அது ஒரு வித்தியாசமாக அந்த கதை முடிந்திருக்கிறது. கல்வியால் அவனுடைய தந்தையும் இதே தொழிலை தான் செய்தார் என்பதை அவனாலே இந்த நன்கு கல்வி கற்ற இந்த துப்புரவு தொழிலிருந்து விடுதலை பெற்ற அந்த இளைஞனால் அந்த பெரியவரிடம் சொல்லிக்கொள்ள முடியவில்லை என்பது அது அவனுக்கு உறுத்தலாக தெரியல, நமக்கு உறுத்தலாக பட்டது. அந்த சவக்குழி என்றது 3வது கதை. இது 1944ஆம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணத்தில் நிகழ்ந்த வில்வொன்றி மயான படுகொலை நினைவுபடுத்துவது. அது குறித்து கந்தசாமி நாட்டினர் நீர் அறிவீர் வில்வொன்றி தன்னில் நாம் கண்ட ஈமத்தி வெறுந்தி என்று ஒரு கவிதையும் எழுதியிருக்கிறார். சமத்துவத்துக்கு ஆழமான தடையாக இருப்பது பொருளாதார வேறுபாடு சொல்ல இயலாது. மாறாக சமத்துவமின்மையை நியாயப்படுத்துகின்ற சாதி நம்பிக்கைகள் என்ற எண்ணத்தை இந்த கதை எனக்கு புலப்படுத்தியது. இதே போன்று இந்த சாதியை போன்ற ஒரு பாகுபாடு காட்ட இஸ்லாமிய சமூகத்திடையே இருப்பது போன்ற ஒரு கதை ஒன்று இங்கே இருக்கிறது. சீனியாவுக்கு திருமணம் என்ற கதை. அதாவது சகோதரத்துவத்தை வலியுறுத்துகின்ற இஸ்லாமிய சமூகத்தில் எவ்வாறு அந்தஸ்து ரீதியிலான வேறுபாடுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை இந்த கதை காட்டுகிறது. சமூக அந்தஸ்து மிக்க லெப்பை குடும்ப பெண்ணை எவ்வாறு மௌலா இஸ்லாம் அவர்கள், லெப்பை என்பது அவர்கள் காலகாலமாக பாரம்பரியமாக அந்த மதத்தை தழுவி அதை அனுசரித்து வருபவர்கள். ஆனால் மௌலா இஸ்லாம் என்பது அவர்கள் புதியவர்கள், இஸ்லாத்துக்கு புதியவர்கள். அத்தகைய குடும்பத்திலே அந்த பெண்ணை கொடுக்க அவர்கள் பஞ்சிப்படுகிறார்கள். ஆனால் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான என்ன விஷயம் என்று சொன்னால், அதை அவளுடைய அந்த பெண்ணுடைய பெரியப்பா அதை தீர்த்து வைக்கின்றார். இந்த பெண்களுடைய சிக்கலை தீர்த்து வைப்பதாக எப்பொழுதும் இங்கே ஆண்கள் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் என்பதை நான் குறித்துக் கொண்டேன். அடுத்தது இந்த ஜெண்டர் பற்றின கதைகள் நாங்கள் சொல்லலாம். அப்படி ஒரு 4-5 கதைகள் இருக்கின்றன. சுமக்க முடியாத சுமைகள், பலதார மனத்தை நியாயப்படுத்துகின்ற மத கோட்பாடு மூலம் நியாயப்படுத்துகின்ற கணவன். அவர் தன்னுடைய காலிழந்த பின்னர் மனைவியுடன் சேர விரும்புகிறார். ஆனால் மனைவி பொறுத்தவரையிலே அவருடைய திருமணத்தை அவள் அங்கீகரிக்கவில்லை. அதை விட அந்த பெண் அந்த கணவனுக்காக பல தியாகங்கள் செய்திருக்கிறாள். தன்னுடைய வேலையை ரிசைன் பண்ணி இருக்கிறாள். ஆடவருடன் பேசக்கூடாது என்பதற்காக அவள் பேசாமல் இருந்திருக்கின்றாள். முழு அபய என்ற ஆடையை அணிய வேண்டும் என்றதெல்லாம் அவள் பின்பற்றி இருக்கின்றாள். ஆனால் அந்த வகையிலே அந்த பெண் இப்படி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கணவனிடம் வந்தபோது அந்த சமச்சீரற்ற தன்மை, அதாவது சமத்துவம் இல்லாத தன்மையை குறித்து அவள் எண்ணுகிறாள். ஆனால் அதற்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக, ஒரு ஆதரவாக அவளுடைய மகன், இளைய தலைமுறை இந்த ஆணாதிக்கத்தை எதிர்த்து நிற்கின்ற தைரியத்தை தாய்க்கு கொடுக்கிறது என்பதாக வருகிறது. உடைக்கப்பட்ட சிறகுகள் என்பது இன்னொரு கதை. இதுவும் ஆண் பெண் நடத்தை தொடர்பான சமூக மதிப்பீடுகளின் சமத்துவமின்மையை சுட்டிக்காட்டுகின்ற ஒரு மிக கூர்மையான மொழியிலே எழுதப்பட்ட கதை என்று சொல்லலாம். பெண் வியர்வை என்ற கதையை சிறப்பாக பாராட்டினார் அவை. அதுவும் ஒரு மிக வசீலா சாஹில் எழுதிய கதை. அதாவது பெண் வியர்வையை பொறுத்தவரையிலே ஆண் வியர்வை சிந்தினால் குடும்பத்தில் மனைவி மதிக்காவிட்டாலும் சமூகத்தில் ஒரு மதிப்பு இருக்கிறது. ஆனால் இந்த பெண் வியர்வை கதையை பார்க்கும் பொழுது வியர்வை சிந்தி உழைக்கின்ற தன்னுடைய அபிலாஷைகளை, தன்னுடைய ஆசைகளை எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டு உழைக்கின்ற பெண்ணுக்கு சமூக மதிப்பும் கிடையாது, குடும்ப மதிப்பும் கிடையாது. அவளை ஒரு
யந்திரமாக பணம் கொடுக்கின்ற ஒரு யந்திரமாக பாவிக்கின்ற பண்பினை இந்த கதை அழகாக காட்டுகிறது. அதுபோன்று இந்த மனமாற்றம் என்ற கதை, இது ஏற்கனவே நாங்கள் பெண்ணிய கதைகளிலே பார்த்த ஒரு விஷயம்தான். அதாவது இவர் நிருபா சொல்லும் பொழுது இரட்டை சுமை என்று சொன்னார். இரட்டை சுமையை இன்னும் விளங்கிக் கொள்வதற்கு பலருக்கு கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது என்பதை இந்த கதை எங்களுக்கு காட்டுகிறது. ஆனால் அந்த கதையினுடைய மிக அழகாக எனக்கு அந்த கதை பிடித்திருந்தது என்னவென்றால், இறுதியிலே அந்த கணவர் அவர் அந்த அவளுடைய சுமையை அவர் உணர்ந்து அதை பகிர்ந்து கொள்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, குழந்தைகளுக்கும் அவர் அறிவுறுத்துகிறார், உங்களுடைய வேலைகளை நீங்களே செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று. அந்த கதை ஒரு குடும்ப கதையாக, இது ஒரு வெளி மேலாட்டு பெண்ணிய எழுத்தாளரால் எவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று நான் ஒரு கால் யோசித்தேன். அதுதான் நான் சொன்னேன், இந்த கதையை எழுதியவர்கள் எல்லாரும் ஆண்களையும் தாங்கள் போகின்ற பாதையிலே கைகோர்த்து வாருங்கள் என்று அழைத்து செல்கிறார்கள். இறுதியாக 2 கதைகளை பற்றி நான் சொல்கின்றேன். ஒன்று சமத்துவமற்ற சமூகத்திலே, அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வாறு இலங்கை அரசாங்கம் சிறுபான்மை இனங்களை எவ்வாறு நடாத்தி வருகிறது என்பது. ஆனால் இவர்களுக்கு ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலின் பின்னர் இவர்கள் சிங்கள முஸ்லிம் சமூகத்திலே உடைய அது அவர்களுடைய பிரச்சனை இன்னும் தீவிரமடைய தொடங்குகிறது. அந்த ஒரு பெரும் பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலையிலே எவ்வாறு இந்த 2 பெண்களுக்கு இடையே கொரோனா காலத்திலே, அது 2 கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இடையே கொரோனா காலத்திலே ஒரு அழகிய நட்பு ஒன்று, உணர்வு ரீதியிலான ஒரு அழகிய நட்பு ஒன்று தோன்றி நீடிக்கிறது. அதாவது சமூக 2 சமூகங்களுக்கு இடையிலான பாலம் அமைப்பதற்கு பெண்கள் மிகவும் பொருத்தமானவர்கள் என்ற எண்ணத்தை எனக்கு இந்த கதை தந்தது. இறுதியாக நான் நினைக்கிறேன் எல்லா கதை பற்றியும் சொல்லிவிட்டேன். இன்னும் ஒரு கதை தான் இருக்கிறது, இன்னும் சிறு தாழ்கை என்பது. இது ஒரு டவுன் சிண்ட்ரோம் பற்றிய ஒரு குழந்தையை மையமாக கொண்டு எவ்வாறு தாய்க்கும் அவருடைய கணவனுக்கு இடையுள்ள அந்த பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகிறது. அந்த அன்பின் வழியது உயர்நிலை என்ற வாக்கியம் எனக்கு இந்த குழந்தையை பெற்று அதனை ஒரு நன்றாக வளர்க்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய நேரத்தையும் உழைப்பையும் செலவிடுகின்ற தன்னலமற்ற தாய்க்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு சொல்லாடலாக நான் பார்க்கிறேன். இந்த கதையில் இல்லை எனக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னு சொன்னால், எனக்கு இத்தகைய குழந்தைகளை பற்றிய அறிவு, அதாவது வாசிப்பறிவு குறைவு என்றபடியால் இந்த குழந்தைகள் பற்றிய வர்ணனையிலே எனக்கு சற்று பிரச்சனை இருந்தது. எனக்கு ஒரு ஆம்பிவலன்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். ஏன் இவர் இப்படி சொல்கிறார் இந்த குழந்தையை பற்றி? அந்த கடைசியிலே அந்த மிகவும் சிறப்பாகத்தான் அந்த குழந்தையை பற்றி சொல்லிக் கொண்டு போகின்றார். ஆனால் இடையிடையே வருகின்ற சில விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு சிக்கலான ஒரு விஷயமாக, ஏன் இப்படி சொல்லி இருக்க வேண்டுமா? உதாரணமாக அந்த கடைசியிலே அந்த குழந்தை ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் என்று அது பாடத் தொடங்க, அது பாடலை முடிப்பதற்கு 2 மணித்தியாலம் எடுக்கிறது என்று அவர் சொல்லுவார். அந்த கதை நரேட்டர் சொல்லுவார். அதை பார்க்கும் பொழுது அப்படியா இருக்குமா என்று அதை 2 தாயும் ரசிக்கிறாள், தகப்பனும் அதை ரசிக்கிறார். இத்தகைய ஒரு மிகைப்படுத்தலாக இருக்குமோ அப்படியான ஒரு ஐயப்பாடுகள் எனக்கு இந்த கதையிலே எழுந்து கொண்டே இருந்தன. அதே சமயம் இந்த கதையிலே கடைசியிலே டவுன் சிண்ட்ரோம் என்ற பற்றின ஒரு குறிப்பொண்டு தந்திருக்கிறார்கள். அதிலும் ஒரு நாவை
வெளியே வாயிலிருந்து பிதுக்கியவாறு இருக்கின்ற ஒரு அபலட்சணமான குழந்தை என்ற கருத்திலே அந்த கடைசி வசனம் இருக்கு. அதுவும் என்னை ஒரு தொந்தரவு செய்த ஒரு விஷயமாகும். அழகு என்பதை யார் வரையறை செய்வது என்பது ஒரு பெரிய கேள்வி. ஒருவர் கண்ணுக்கு அழகாக இருப்பது இன்னொருவர் கண்ணுக்கு அழகற்றதாக இருக்கிறது. அது மாத்திரமில்லை, எல்லோருக்குமே தான் பெற்ற குழந்தை ஒரு அழகான குழந்தைதான். எனவே இத்தகைய சொல்லாடல்களை தவித்திருக்கலாமோ என்றால் அது கதையில் வரவில்லை, பின்னால் தான் அது வருகிறது. அதுபோல இன்னொரு கதையிலே அந்த ஒரு பெண்ணை ஏமாற்றுகின்றார். அந்த 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 பையனுடைய நிறத்தை பற்றியும் ஒரு கருப்பு பையன், எவ்வளவு காலத்துக்கு நாங்கள் கருப்பு பையன் மாற்றுவான் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்க போகின்றோம் என்ற கேள்வியும் என்னுடைய எழுந்தது. ஆனால் இந்த கதை சிந்திக்கக்கூடிய கதை. இத்தகைய குழந்தைகளை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கி அவர்களை சமூகத்திலே உலவ விடுவதற்காக உழைக்கின்ற அத்தகைய தாய்மார்களுக்கு ஒரு தலை சாய்த்து வணக்கம் செய்ய வேண்டும் போலதான் இந்த கதை முடிவில் எனக்கு தோன்றியது. இந்த கதைகள் அனைத்துமே மிக சிறப்பானவை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இதை வாசித்து ஒரு கருத்துரை அளிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்த கனடா சம உரிமை இயக்கத்துக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அமைகிறேன். மதிப்புரை ஒன்றை வழங்கியிருந்தீர்கள். அடுத்ததாக இந்த பிரதிகளை வழங்கும் நேரம் இப்பொழுது நடைபெறுகிறது. பிரதிகளை கையளிப்பதற்காக கணேசனையும் மற்றும் I would like to call Saminda in the front, please. இந்த பிரதிகளை பெறுவதற்காக உங்கள் ஜீவன், சிவரண்யம் அன்னை, சக்தி, பிரசாத், ஜெபா கட்சுரா, தேன்மொழியார், Anandaram Villa, Langadas, Avaran Master, Sena,
இறுதியாக நன்றியுரை. இந்த நிகழ்வுகளை தந்தை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளணும். இதில் பேச்சாளர் கலந்து கொண்ட ஒவ்வை மைதிலி தாரணி அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றியை கருத்துரை வழங்குவதற்காக திட்டமிட்டிருந்தோம். ஆனால் நேரம் காரணமாக 6 மணிக்கு இந்த நிகழ்வு மண்டபத்தை வெளியேற வேண்டிய காரணத்தினால் இத்துடன் இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்தோம். நன்றி.